ओम शांति 11 डिसेंबर 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने समस्तंको जीवन मुक्तिर मंत्र देउथिबा सतगुरुंकर संतान गुरु अट। मीठे बच्चे, तुमे माने समस्तंको जीवन मुक्तिर मंत्र देउथिबा सतगुरुंकर संतान गुरु अट। तेणु तुमे ईश्वरंक विषय रे केबे हेले मिछ कहि पारिबो नाही। आजर प्रश्न, गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति प्राप्त करिबार विधि कौन एवं तार गायन कौन? गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति प्राप्त करिबार विधि कौन एवं तार गायन कौन? उत्तर, गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति प्राप्त करिबाकु हेले प्रवृत्ति रे रही कमल पुष्प भली पवित्र रुह। केबे एही अंतिम जन्मरे केवल एही अंतिम जन्मरे पवित्रतार प्रतिज्ञा कर, तेबे जीवन मुक्ति मिलिजिबो। एहा उपरे ही राजा जनकंकर दृष्टांतर गायन होइछि जे सिए गृहस्थरे रही मध्य गोटिए सेकेंड रे प्रतिज्ञा आधार रे जीवन मुक्ति प्राप्त करिथिले। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाबा समस्तंकु गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति देबा पई आसुछन्ते। गायन मध्य रहिछि समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता जणे अटन्ति। तेबे गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलिथाए बोली काहेकि कुहा जाउछि? जेमिति राजा जनकंकर दृष्टांत दिया जाइछि। तांकर नाम जनक थिला, किंतु भविष्यतरे सिए अनुजनक हेउछन्ति, अर्थात जीवन मुक्ति रे जन्म नेउछन्ति। जनकंक पाई कुहा जाउछि तांको गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति मिलिथिला, किंतु जीवन मुक्ति तो सत्ययुग एवं त्रेता जुगरे ही थिला। गुरु माने कानरे मंत्र देइथांती, ताको वशीकरण मंत्र मध्य कुहा जाए। सेमाने समस्ते तो केवल मंत्र देउछन्ति, किंतु तुम मानंकु जीवन मुक्तिर महामंत्र मिलुछि। तेबे एही मंत्र किए देउछन्ति? ब्रह्मा कुमार कुमारी माने। सेमानंकु एही मंत्र केउंठारु मिलिला? सेही सतगुरुंक ठारु। सर्वोत्तम गुरु तो एकमात्र बाबा ही अटंती। एबे तुमे पिलामाने मध्य सर्वोत्तम गुरु हेउछ। दुनियार गुरुमानंक भितरे मध्य सर्वोत्तम गुरु अछन्ति। तुमे माने मध्य सतगुरुंकर संतान गुरु अट। गीता सुनाइला बालांकु मध्य गुरु कुहा जाए। सेमानंक भितरे मध्य क्रमान्वୟରେ अछन्ति। तुमे माने मध्य सत्य कहुथिबा गुरु अट। तुमे केबे हेले ईश्वरंक विषय रे मिछ कहु नाह। प्रथमे तो तुमे माने पवित्रता उपरे ही बुझाउछ एवं कहुछ जे बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा कर, आमे केबे हेले विकारग्रस्त हेबु नाहु। मिथ्या न कहिबा तो एक साधारण कथा। तेबे मिथ्या तो अनेक लोक कहुछन्ति, किंतु एठारे से कथा नाही। एठारे हेला पवित्रतार कथा। गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य एही अंतिम जन्मरे आमे बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा करुछु जे आमे पद्म फूल समान
ପବିତ୍ର ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ରହିବାର କଥା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ବାଃ, ଏହା କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଦୁନିଆରେ ତ ଗାୟନ ରହିଛି, କମଳ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ହିଁ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଅଟେ। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ତେଣୁ ଜନକଙ୍କ ପରି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜନକ ପୁଣି ଅନୁଜନକ ହେଲେ। ଯେମିତି ରାଧେ, ରାଜକୁମାରୀ ରାଧା, ଅନୁରାଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହାର ନାମ ଯଦି ନାରାୟଣ ଅଛି, ତେବେ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କଥା ତ ଶୁଣିଛ ନା? ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛୁ, କାହାଣୀ କହୁନାହୁଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଏଥିରେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ରାଜପଦରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦରକାର। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟୁନା। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତେବେ ରାବଣ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ଆସି ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ନା? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର। ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତର ନବନିର୍ମାଣର କାହାଣୀ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ, ତେବେ ସମସ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିଯିବ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ନର୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛି ରାବଣ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଉପରେ 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ସେଥିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ କାଳ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦଲାଲ ରୂପରେ ମିଳିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ମେଳା ହୋଇଗଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଆସିବେ ନା, ଏହି ହିସାବ ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ହେ ଆତ୍ମା, ନିଜର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଶୁଣାଅ। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ କି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବେ ଯିଏକି ନିଜର ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିବେ? ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହିସାବ କର, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ? ପ୍ରମାଣିତ କରି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ନା? ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା, କୃଷ୍ଣ ତ ତାଙ୍କର ରଚନା।
ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ, ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ଥିବ କିମ୍ବା କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ତ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ 4ଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଭାରତର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗୀତା, ଯିଏକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମାତା ପିତା ଅଟେ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୀତା ମାତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତେଣୁ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ପ୍ରାଚୀନ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୀତା ହେଉଛି ଭାରତ ଭୂମିର ଶାସ୍ତ୍ର। ପୁଣି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଲଗା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା। ଗୀତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା ପିତା। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପିଲାଛୁଆ। ସେ ସବୁ ପରେ ବାହାରିଛି। ବାକି ଏତେ ସବୁ ବେଦ ଉପନିଷେଦ ଆଦି କେଉଁ ଧର୍ମର? ଏ କଥା ତ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାକୁ କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି। ପିତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି କଥା କେବଳ ଅଶରୀରୀ ପିତା ହିଁ କହିପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ଗୀତାର ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଭାୟା ମୁକ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତୋ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର।
ଯେପରି ଏସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଖବରକାଗଜରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗୋପ ଗୋପୀ। ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ନା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନା କଳିଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଧା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜେଜେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଜେଜେ ବାପା ଶିବ ବାବା, ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ମମ୍ମା ମା। ଏହି ନୂଆ ପରିବାରଟି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ନା। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଭାରତର ବହୁତ ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହାର ବିନାଶ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 16/4/68। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କେବେ ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି କନିଷ୍ଠ ଏବଂ କେହି କେହି ଉତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କିପରି କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବେ ଏହିଭଳି କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରି ନ ଯାଉ। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳିଥାଏ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧା କଳ୍ପର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି। ତାହା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କଟିଯିବ? ଏଥିରେ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ତୁମର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପଢ଼ି ସେଥିରୁ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଓଲଟା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେହିମାନେ ହିଁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାରଣ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଏବେ ଅମର ଲୋକର ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ତାପରେ ପୁଣି କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୀରାତୁଲ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତ୍ରେତା ହେଲା ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦି କରନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହୀରାକୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଥାଏ। ନା? ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅହଙ୍କାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ମାନିଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଯୁଗ, ତାହାର ଆୟୁଷ ଏତିକି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଏତିକି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଛକେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ ନା? କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। କାରଣ ଏହି ଜୀବନ ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଦୁଃଖ ଆଦୌ ନଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହେଉ। ତୁମେ କୁହ, ଆଗରୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା? ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ।
राम राज्य हेला सत्ययुग, रावण राज्य हेला कलियुग। ए कथा तो तुमे माने जानिछ ना। तेणु तुम मानंको निजर अनुभव मध्य सुनाइबा दरकार। कुह हृदयर कथा कौन बा सुनाइबी। बेहदर पिता जी की बेहदर राज्य भाग्य प्राप्त कराउछंती, सीए मिलिगले आउ कौन अनुभव सुनाइबी। आउ किछि भी दरकार नाही। एहाठारु बड़ खुशी आउ किछि भी नाही। तेबे तुमको काहा उपरे ऋषि घरे केबे हेले बसी जिबा उचित नुहे, नचेत एहा जेपरि निजर भाग्य उपरे ऋषिबा होई जिब। जदि पाठपढ़ा उपरे ऋषि जीव तेबे आउ शिखिब कौन। बाबांको ब्रह्मांक द्वारा ही पाठ पढ़ाइबाको हेब। तेबे परस्पर उपरे केबे ऋषिबा उचित नुहे। एहा हेउछि माया। यज्ञ रे असुर मानंकर विघ्न तो पड़ी थाए ना। अच्छा, मिठे मिठे आत्मिक पिलामानंक प्रति आत्मिक पितांकर बापदादांकर स्नेह संपन्न स्मृति एवं शुभरात्रि। आत्मिक पिलामानंको आत्मिक पितांकर नमस्ते। आत्मिक बापदादांको ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। बाबा जहा सबु सुनाउछंती ताकू गोटिए कानरे सुनी अन्य कानरे बाहर करिदेबा उचित नुहे। ज्ञानर निशारे रही अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिबाकू हेब। 2 नंबर। समस्तंकु गोटिए सेकेंड रे मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकार देबा पाई सेमानंकु एही महामंत्र सुनाइबाकू हेब जे देह सहित देहर सबु संबंध को त्याग करी एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। आजिर वरदान। स्वच्छ बुद्धि द्वारा सबु कथा को परखी यथार्थ निर्णय करुथिबा सफलता मूरत हुआ। बुद्धिर स्वच्छता अनुसार ही परखिबार शक्ति प्राप्त होई थाए। अधिक कथा चिंता करिबा परिवर्ते जदि एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबो एवं बाबांक सहित संबंधरे स्वच्छ रहिबो तेबे सबु कथा को सहजरे परखि पारिबो एवं यथार्थ निर्णय करि पारिबो। जेउ समयरे जेपरि परिस्थिति एवं संबंध संपर्क वाला व्यक्तिर मनर स्थिति जेपरि थिबो सेही समयरे सेही अनुसारे चालिबा बा ताकू यथार्थ भावरे परखि निर्णय नेबा एहा मध्य बहुत बड़ शक्ति जहाँकि सफलता मूरत करि देई थाए। आजिर स्लोगन। ज्ञान सूर्य बाबांक सहित भाग्यवान तारका सेही माने अटंती जेउ माने दुनियार अंधकार को समाप्त करुछंती, निजे अंधकार को आसु नाहांती। ओम शांति।